जय जगन्नाथ नमस्कार बंधुगण। जदि घरे पैसा रहूना ताहले बुधवार दिन करनियंतु एही उपाय केबे भी हबो नाही। धनर अभाव आपणकर भाग्य चमकिबाकू लागिबो। हाँ बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे मु आपणकू एक चमत्कारी जिनिस विषय रे कहिबी। एही जिनिस को समस्ते प्राय अणदेखा करि देई थांती। आजिर जो भिडियो अटे एते सुंदर कि एते ज्ञानवर्धक अटे कि एही भिडियो द्वारा आपणकर भल करबा सहित आपण अन्य मानकर भी भल करि परिबे। एही भिडियो को आपण शेष पर्यंत निश्चित रूपे देखंतु। तेबे बंधु माने आज मु दुब घासर जो चमत्कारी प्रयोग बताइबी बंधुगण, एही प्रयोग आपणकर जीवन को बदलाई देबो। दुब घास कौन सी साधारण घास नुहे। आपण देखिथिबे पूजा पाठ जेतेबेले होइथाए सेतेबेले आम हिंदू धर्म रे जेते सबु अनुष्ठान रहिथाए थिरे दुब घासर प्रयोग होइथाए। दुब घास चमत्कारी शक्ति रे भरी होई रहिथाए। स्वयं एहार चेर रे देवी गंगा वास करिथांती। एहार गुप्त रहस्य विषय रे बहुत कम लोक जानी थांती। दुब घास देवी दुर्गा एवं गणेश को चढ़ा जाई थाए। एहा द्वारा देवी दुर्गा एवं भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न होइथांती एवं प्राचीन शास्त्र रे एहार अगणित चमत्कारी फायदा विषय रे कुहा जाईछि। तो एथिरु मध्य मु आपनकू किछि आयुर्वेदिक फायदा बताइबी, तांत्रिक फायदा बताइबी, किछि एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे बताइबी। तो एहार लाभ को पाइबा पई वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ मोर गोटिए छोटिया अनुरोध, वीडियो को गोटे लाइक करंतु। जदि आपण माने हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करनांती ताहले निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स तले ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखंतु। बंधुगण, जो दुब घास थाए यह आमर भारत वर्ष रे बहुत सहजरे मिल जाई थाए। दुब घास रे एक खास गुण थाए कि यह कम पानी रे निजर जीवन यापन करि देई थाए। सर्वप्रथमे मु एहार आयुर्वेदिक प्रयोग विषय रे जणाइबी। तापरे आपनकू एहार दैविक चमत्कारी विषय रे जानिबा। दुब घास द्वारा आपनको जीवनर केते सबु समस्या को दूर करि पारिबे। आपण देखिथिबे जे साधक होइथांती जंगल रे रहिथांती एवं जेउ माने निजर साधना को संकल्प करिथांती एमिति लोक दुब घासर प्रयोग करिथांती। केउ प्रकारर प्रयोग करिथांती जेमिति जेउ साधक लोक होइथांती लंबा समयरु कोनसी देवी देवतांको पई साधना करिथांती एवं से चाहिथांती कि तांको भोक न लागू, लंबा समय पर्यंत तांको भोक शोष न लागू, तांको खाइबार आवश्यकता न पड़ू। तो एमिति व्यक्ति आज भी जो जंगल रे संत रहिथांती एमिति लोक दुब घासर रस प्रयोग करिथांती। दुब घासर रस पीवा द्वारा 21 दिन पर्यंत भोक शोष लागि न थाए। आपण 21 दिन पर्यंत बहुत सहजरे आपण आपनकर साधना को संपूर्ण करि पारिबे। एहा परे एहा शरीर तापमात्रा को कम करिथाए, शरीर को ठंडा रखिथाए। खरा दिन रे बहुत आम शरीर रे गरम बढ़ी जाई थाए एवं आमको बहुत गरम अनुभूति होई थाए एवं आमे चिंता रे पड़ी जाई थाउ। एथिपई दुब घास आमको चमत्कारी फायदा पहुंचाई थाए। एहा सहित शरीर तापमात्रा को कम करिथाए एवं शरीर को ठंडा रखिथाए। एथिपई आपण केवल 1 कप रो दुब घासर रस काढांतु एवं 5-6 दाना मिश्री पकांतु एवं ताहाको गलाई पी दियंतु एवं एहा आपनको शरीर रे केते भी टेम्परेचर बढ़ी थाउ एहा आधा घंटा भितरे तुरंत कम होई जिवो एवं एहा आपनको ठंडा अनुभूत हबो। वनस्पति शास्त्र रे दुब घास विषय रे संपूर्ण लेखा जाइछि कि एहार प्रतिदिन केवल 1 कप रस 2 सप्ताह पर्यंत पिया जाए तो तेबे रक्त संबंधी समस्या
ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ବୁଦ୍ଧିକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଠାରୁ ବି ବେଶୀ ପ୍ରଖର କରିଦେଇଥାଏ। ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଲାଗୁ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁ, ତ ଆପଣ ଦୁବ ଘାସର ଅଧ କପ୍ ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଲାକୁ କେବଳ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ରସ ପିଇଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବିପି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗକୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ଏହାର 1 କପ୍ ରସ କାଢ଼ିକି ପ୍ରତିଦିନ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଧା ଜ୍ଞାନ ସର୍ବଦା କ୍ଷତିର କାରକ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ବନାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଚମତ୍କାରୀ ପ୍ରୟୋଗ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରୟୋଗ କିଛି ଏହି ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁବ ଘାସର ପାଉଡରକୁ ତିଳକ ଲଗେଇବା ବା ଏହାର ମୂଳ ବା ଚେରକୁ ପେଷି ତିଳକ ଲଗେଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ, ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଏବଂ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସ କିମ୍ବା ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦୁବ ଘାସକୁ ସାକ୍ଷାତ ମାତା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘାସ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଳରେ ସ୍ୱୟଂ ଗଙ୍ଗା ମାତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପର୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକିବାରେ କାମ କରିଥାଏ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ରବି ପୁଷ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପେଷିକି ଏହାର ଚେର ବା ମୂଳକୁ ପେଷି ଯଦି ଏହାକୁ ପିଇଦେବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ବି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଦେବୀ ଦେବତା ଯେତେ ବି ଦୈବିକ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଇଛି, ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ବା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ନପୁଂସକତା ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନପୁଂସକତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଅଧ କପ୍ ମାତ୍ରାରେ ରସରେ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଏହାର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଏହାର 5ଟି ଚେରକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବାର ଅଛି। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଗର୍ଭପାତ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ନପୁଂସକତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ ଯଦି 2 ଥର ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତ ଏହାର ଶରୀରକୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବୁଢ଼ାପା ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହାକୁ ଅମୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅମୃତ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ବୁଢ଼ାପାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ପୁରୁଣା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯିଏକି 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ 100 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବୟସ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀରକୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓଁ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।